وہ سیاسی تعاون کی بات کی تھی، تب نے کہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی اس صورت سیاسی تعاون مانگتا جو نا، وہ آپ اس کے ساتھ کتنا تعاون کر سکتے تھے، اسی طرح سے بات ہوئی۔ اس کو آپ کی ہاں سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے یا نیم سمجھا جائے رضامندی؟ فی الحال نہیں سمجھی، فی الحال نہیں سمجھے۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان سے سیاسی تعاون مانگا تھا، ہماری طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کو انکار کر دیا گیا۔ جے یو آئی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہتے ہیں ہم سے الیکشن میں نشستیں چھینی گئیں، ہم کو اس طرح آؤٹ کرنا تھا۔ ہمارے حلقوں میں بھی سوچ شروع ہو گئی ہے کہ پارلیمانی سیاست ہی چھوڑ دیں۔ ہم نے پارلیمانی سیاست چھوڑی تو پھر آپ کے پاس ممکن ہے زیادہ وقت نہیں رہے گا۔ نور عالم خان کا بل ان کی ذات کی حد تک پرائیویٹ ممبر بل ہی رہے گا۔ انہیں کہا تھا کہ اپنے بل پر نظر ثانی کریں۔ ملک کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم حاضر ہیں، مولانا فضل الرحمان کی پیشکش۔ پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کریں گے، فارم 45 کے ہوں یا 47 کے، ڈیفیکٹو ہی صحیح انہی سے کام لینا ہوگا، قانون بھی یہی بنے گا۔ ہم یہاں ملک و قوم کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، استعمال ہونے کے لیے نہیں۔ کہا، پارلیمنٹ اور سیاسی قائدین کو غیر ضروری سمجھنے سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے، تجربہ کار سیاسی قیادت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حکومتی ریٹ ختم ہو گئی ہے، سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ سیاستدانوں کو بااختیار بنائیں، ملکی معاملات سیاستدانوں کے حوالے کیے جائیں۔ اختر مینگل نے اسی لیے استعفیٰ دے دیا کہ پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں۔ کیا حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلے کر سکے؟ کوشش کیے تھے، انہوں نے کر کے میرے خیال میں نے ان کو قائل کر دیا۔ تو کیا آپ اپنا استعفیٰ واپس لے رہے ہیں؟ ابھی تک تو میرا خیال کوئی ایسا ارادہ نہیں۔ اختر مینگل پارلیمنٹ سے استعفیٰ نہ دیں، حکومت اور پی ٹی آئی یک زبان ہو گئے، استعفیٰ منظور کرنے کی کارروائی روک دی۔ ناراض بلوچ رہنما سے حکومتی اور اپوزیشن وفود کی ملاقاتیں۔ بی این پی سربراہ اختر مینگل نے استعفیٰ واپسی کے معاملے پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اختر مینگل اے پی سی میں شرکت اور قیادت کرنے کو بھی تیار، اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے۔ اختر مینگل کی وفد کو یقین دہانی۔ اختر مینگل نے کہا، بلوچستان کی صورتحال کشیدہ ہے، ملکی صورتحال کے پیش نظر سنجیدہ فیصلے کرنا ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ نے اختر مینگل سے ملاقات کے بعد کہا، اختر مینگل نے بلوچستان کا مقدمہ بڑی جرات اور بہادری سے لڑا، ان کے تحفظات متعلقہ فورمز تک پہنچائیں گے، جو وزیر اعظم سے متعلق بات ہے وہ ان تک پہنچائی جائے گی۔ ہم اپنی طرف سے نہیں بلائیں گے اے پی سی، ساری پارٹیوں سے مشورہ کر کے، اور کوئی غیر حاضری نہ ہو، کمیٹی بنائے گی، وہ انشاءاللہ کل سے کام شروع کر دے گی۔ مطالبہ یہ ہے کہ آئین ہو، اس کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچش نہ ہو۔ اس پہ پیپل پارٹی متفق ہے، مسلم لیگ متفق ہے، فلانی پارٹی متفق ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں پارلیمان کو سپریم بنانا چاہتی ہیں، آئین کی بالادستی کی باتیں خوش آئند ہیں۔ محمود اچکزئی کی اپوزیشن اجلاس کے بعد گفتگو، کہا، ہم نے حکومت کی چھٹی کرانی ہے، اے پی سی بلانے کے لیے کمیٹی آج سے کام شروع کر دے گی۔ اسد قیصر نے کہا، حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم اور ملک پر رحم کریں، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے حکومت کو سنجیدگی سے بیٹھنا چاہیے، بلوچستان کے مسائل پر تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، بات کریں۔ اختر مینگل کا استعفیٰ پارلیمان کے لیے باعث تشویش ہے، ہم اب نکل رہے ہیں، پورے ملک میں جلسے ہوں گے، لاقانونیت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، اب ضرورت ہے کہ عوام سے رابطہ کیا جائے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ ایس ایچ او 12 کہو کو آج علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سول جج شائستہ خان کنڈی نے علی امین گنڈا پور کی طبی بنیاد پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ وارنٹ گرفتاری تھانہ 12 کہو کو موصول۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے وارنٹ سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔
4 दफ़ा सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। आज 2 तय अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। उनको ये तजवीज़ होगी, मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। 2 तिहाई अक्सरियत वाला वज़ीर आला असम्बली से भाग रहा है। इससे पहले तहरीक अदम एतमाद आए, अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहा अली अमीन एतमाद खो चुके हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन कायम करना सूबे की जिम्मेदारी है। केपी हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। 8 सितंबर को जिस जलसे का ऐलान किया गया है तो डर और खौफ तो यकीनन इनके ऊपर तारी है। तो अब ये कानूनी और गैर कानूनी तमाम रास्ते इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर FIR दर्ज हो जाएगी, कहीं पे जो है पुराने मुकदमों में जो है वारंट इशू हो जाएंगे। सारा प्रेशर डलवा रहे हैं कि किसी तरह से अली अमीन को न्यूट्रलाइज किया जाए। 8 सितंबर को जलसे का ऐलान किया गया, इसीलिए इन पर खौफ तारी है। ये लोग अब कानूनी और गैर कानूनी तमाम रास्ते इख्तियार करेंगे। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर को अलग किया जाए। वजीर आला KP अदालत में हाजिर हो जाएंगे और वारंट खत्म हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। हमारे वकील देख रहे हैं, हमें वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि आखिरी हद तक तंग किया जाएगा। हो सकता है कि 8 सितंबर की NOC मंसूख करने की कोशिश भी की जाए। एक साल से पड़ा हुआ है बेचारा। वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे। और बांग्लादेश कौम है, वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाती हैं। करें ना, निकलें, किसी ने रोका आपको? 1 साल से बेचारा अंदर पड़ा हुआ है। वो खून की नदियां बहनी थीं, 10 लाख लोग निकलने थे। आप बांग्लादेश और बंगालियों की मिसालें देते हैं। वो एक कौम है, कुर्बानी देना जानती है। आप निकलें, क्यों नहीं निकलते? किसने रोका है आपको? लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के कौमी असम्बली में PTI पर वार, कहा हर वक्त अपोजिशन लीडर की सांस फूली हुई देखता हूँ। सब्र करें, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वादा मुआफ गवाह तैयार हैं, बड़े बड़े शवाहिद मौजूद हैं। आपका बचना नामुमकिन है। अब भी मौका है, माफ़ी मांग लें। वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं, चलें मैं आपको माफ़ी दिलवाता हूँ। उमर अयूब ने कहा जितनी जंगें हुई हैं मेरे ख़ानदान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े को हल्का ना लें, ये देखें कि उन्हें किस बात ने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। सब होश के नाखुन लें। बलूचिस्तान के नौजवान मायूस हो चुके, उनके जज्बात को समझना चाहिए। पानी PTI की वकला पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान आज समाअत करेंगे। दरखास्त में कहा गया मुल्क की बड़ी सियासी जमात का बानी चेयरमैन। अदालती अहकामात के बावजूद अडियाला जेल हुक्काम मुलाकातों की इजाजत नहीं देते। अहकामात पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार दे दी। फरीकैन की जानिब से दलाइल पर तौहीन अदालत दरखास्त को गैर मौसर करार दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानवी हुक्काम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। इसहाक डार की बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारिजा से मुलाकात, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप में बदलने का आज़म, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। इसहाक डार बरतानवी हम मनसब सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका और दीगर से भी मुलाकात करेंगे। मौजूदा 15 माह में
वो मौजूदाती काम हो चुके हैं कि जिनका शायद कोई तसव्वुर भी नहीं था। बिजली 3 रुपए यूनिट ही सबको दी जा रही है, इसी तरह 1900 रुपए मन आटा। आजाद कश्मीर के अवाम से जो भी वादे किए थे पूरे किए। 3 माह से बिजली 3 रुपए फी यूनिट दी जा रही है। अवाम को सहूलतें फराम करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 15 माह में वो काम हो चुके हैं जिनका तसव्वुर ही नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान तरक्याती मंसूबों में भरपूर ताउन कर रही है। वजीर आज़म आजाद कश्मीर का 7 सितंबर को यौम खत्म नबूवत सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। शेड्यूल मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को होना थे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्लियामेंट में नई कानून साजी के बायस बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तब्दीली के बाद इंतखाबात रोके गए। दहशतगर्द हैं, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं, क्योंकि बलूचियत के नाम पर ज़रूर है लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं। मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढकर मासूम लोगों को कत्ल करते हैं। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, हम बच्चियों को ऑक्सफोर्ड भेजते हैं, वो लोग बमबार बना रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम खुद फैसला करे कौन खिदमत कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी से मुलाकात, कहा दुश्मन बदअमनी और इंतशार पैदा करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सब मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को फिर अपना अजीम किरदार अदा करना होगा। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद बोले, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। नून लीग पीपल्स पार्टी की तरह पीटीआई ने भी आईपीपीज़ को छूट दी। आवाम के रिलीफ के लिए जमात इस्लामी की जिद्दोजहद में कमी नहीं आएगी। मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो धरना और लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, रावलपिंडी धरना मुआहिदे पर प्रोपेगेंडा करने वाले अवाम का नुकसान कर रहे हैं। अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो हड़तालों समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। जमात इस्लामी किसी पार्टी से नहीं, अवाम से इत्तेहाद करेगी। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 1 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ जुम्मातुल मुबारक को होगी। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर बरोज़ मंगल को होगी। रबीउल अव्वल का चांद कहीं नजर नहीं आया। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर बरोज़ मंगल होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर न आने का बाकायदा ऐलान किया। सीएम साहब मोहतरम ने मुतल्लिका सेक्रेटरीज के साथ डायरेक्शंस दे दी। हमारे जो मुतालबात थे, सबसे पहले सीएम साहब मोहतरम ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर एनसीज वीसीज उनके लिए नकद फंड देने का ऐलान किया, जो इसी हफ्ते के अंदर अंदर उनके एनसीज वीसीज को ट्रांसफर हो जाएगा। मेयर पेशावर हाजी जुबैर अली और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मेयर पेशावर ने कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात और फंड से मुताल्लिक़ वज़ीर आला से मुज़ाकरात कामयाब रहे। वज़ीर आला ने तमाम एनसीज और वीसीज के लिए फ़ंड्स का ऐलान कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात इंतज़ामिया को देने का नोटिफिकेशन भी ख़त्म। जिन चीज़ों पर हमारा एतराज़ था वो सब तस्लीम किया गया। मुतालिबात मानने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के शुक्रगुजार हैं। रोजाना की बुनियाद पे कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक को बददुआएं देते हैं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाया हुआ है, माफिया के तर्ज पे काम कर रहा है। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग के जरिए अरबों अरबों रुपए कमा रहा है। सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए क्या काम किया? एमकेएम के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक का के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, फंडी खराबी के नाम पर पूरा दिन बिजली बंद कर दी जाती है। बारिश का पहला कतरा गिरते ही कराची में दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है, लोग बद्दुआएं देते हैं।
کہ الیکٹرک کا شمار ان کمپنیز میں ہوتا ہے جنہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کراچی میں بارش کے باعث 300 فیڈرز بند کرنا پڑے، اس دوران کرنٹ لگنے کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا کہ الیکٹرک کا کہیں فالٹ نظر نہیں آیا۔ کراچی میں جو واقعات ہوئے ان کا تعلق بارش سے ہے کہ الیکٹرک سے نہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا بل دینے والے اور نہ دینے والے دونوں کی بجلی بند ہو رہی ہے، فیڈر بند کرنے کے بجائے پی ایم ٹیز کو کب بند کریں گے؟ پری پیڈ میٹرز کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ seems contrary to the reality of the situation. And if the minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? ملک میں مہنگی گیس کے باوجود بحران کیوں؟ زیادہ پیداوار کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو کے قومی اسمبلی میں سوالات۔ آصفہ بھٹو نے پوچھا حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ملک میں بجلی کی پیداوار استعمال سے زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی میرے اپنے حلقے میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ بجلی کا فی یونٹ 25 روپے مقرر کیا جائے، سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا مطالبہ۔ کہا اسٹیٹ بینک فوری شرح سود میں 4% کمی کرے، مہنگائی کی شرح کا نیچے آنا خوش آئند ہے، فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے، آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز ادائیگی بند ہونی چاہیے۔ لاہور میں مہنگی بجلی کے خلاف کسان سڑکوں پر آ گئے، آئی پی پیز ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دے دیا، کسانوں کو آئی پی پیز مالکان کے خلاف نعرے بازی، میاں منشا کے خلاف بھی نعرے، پتلا نظر آتش کر دیا۔ کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا نے درخواست ضمانت دائر کر دی، وکیل نے موقف اپنایا، نتاشا ذہنی مریضہ ہے، متعدد بار نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرا چکی، ملزمہ کے خلاف جو دفعات شامل کی گئیں اس کی سزا دیت ہے، ضمانت منظور کی جائے۔ وکلاء نے نجی ہسپتال کا میڈیکل سرٹیفکیٹ اور ریکارڈ بھی جمع کرایا۔ عدالت نے سرکاری وکیل، مدعی مقدمہ اور تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کر دیا۔ نتاشا کے شوہر دانش اقبال نے عبوری ضمانت حاصل کر لی۔ بات کلیئر بتا دیں کہ کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آنا ہے، پولیس میں میڈیکل میں جو بھی آیا ہے اس کے خلاف وہی کارروائی ہوگی، باقی چیزیں یقیناً کورٹ میں جائیں گی اور پولیس کی طرف سے کوئی کسی میں بدنیتی نہیں ہوگی۔ کارساز ٹریفک حادثہ کیس میں کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کہتے ہیں کیس پر میرٹ کے مطابق کارروائی ہوئی ہے، کیس میں پولیس کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی، میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، اس کے مطابق چالان پیش ہوگا۔ بولے ڈاکو ڈاکو ہوتا ہے، شہر کا ہو یا کچے کا۔ کراچی میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بیرونی طاقتیں کبھی سی پیک منصوبے کو کمپلیٹ نہیں ہونے دینا چاہتی، بیرونی طاقتیں کبھی سیاسی استحکام نہیں چاہتی، مضبوط افواج کا خوف اور ڈر ہی کافی ہوتا ہے، تو افواج پاکستان کا دشمن قوتوں کے لیے نام ہی کافی ہے۔ دشمن کے لیے پاک فوج کا نام ہی کافی ہے، مضبوط افواج کا خوف اور ڈر ہی دشمن پر لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ بیرونی طاقتیں ہمارے ملک میں سیاسی استحکام اور سی پیک کو مکمل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی، ہمارے گرد سازشوں کے جال پھیلا دیے گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں سوشل میڈیا پر باتیں کرنے والے سوچیں کہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اپنے اداروں پر تنقید سے دشمن قوتوں کا بیانیہ مضبوط ہوگا۔ دشمن قوتوں کے نفرت کے بیانیے کا اظہار بلوچستان میں دیکھا، ہم نفاق نفرت کی سازش کا جواب اتحاد اتفاق اور محبت سے دیں گے۔ اس مرتبہ یوم دفاع نہایت عقیدت اور شایان شان طریقے سے منائیں گے۔ مودی ڈھول بھی بجا لیتے ہیں، سنگاپور میں بھارتی وزیر اعظم سے ڈھول دیکھ کر رہا نہ گیا، اپنے ہی استقبال میں ڈھولچی بن گئے۔ عالمی رہنماؤں کے گلے پڑنا اور سیلفیاں بنانا بھی مودی کا مشغلہ ہے۔ آپ پاکستان کی ٹیم ہے، مشکل ٹائم ضرور ہے لیکن ہمیشہ جو ہے مشکل ٹائم کے بعد پاکستان کی ٹیم کھڑی ہوتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہماری ٹیم کم بیک کرے گی، اپنے پلیئر کو سپورٹ کریں، ہم نے سب نے مل کے جو ہے نا پاکستان کرکٹ کو بہتر کرنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے، ٹیم کو بیک کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جو بھی ہے ہماری پاکستان کی ٹیم ہے۔ پاکستان ٹیم پر مشکل وقت ہے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، مشکل وقت کے بعد پاکستان ٹیم ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کپتان وہ تیار کریں گے جو مستقبل میں پاکستان میں کام آ سکے۔
चैंपियंस कप में कोशिश करेंगे पाकिस्तान के लिए 25 से 30 खिलाड़ियों का बैकअप तैयार कर दें। पर उम्मीद है कि मुस्तकबिल में चीजें बेहतर हो जाएंगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है बांग्लादेशी टीम ने अपने मुल्क में खराब हालात के बावजूद शानदार जीत हासिल की। हम मुस्तकिल होम ग्राउंड पर हार रहे हैं। तनज़्ज़ुली के बारे में 2 साल पहले कहा था। क्रिकेट को सुधारने में वक्त लगेगा। बांग्लादेश से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम और खिलाड़ियों की रैंकिंग गिर गई। कौमी टीम 6ठी से 8वीं पोजीशन पर चली गई। 1965 के बाद कम तरीन रेटिंग पॉइंट्स 76 तक गिर गए। बाबर आजम की भी 3 दर्जे तनज़्ज़ुली 5 साल बाद टॉप 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त से बाहर 12वीं पोजीशन पर चले गए। शाहीन शाह अफरीदी टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त से आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस को पहला हदफ बना लिया। टीम में शमूलियत फिटनेस से मशहूर। ज़राए के मुताबिक टेस्ट के लिए मयार बढ़ाकर 60% तक कर दिया गया। फिटनेस टेस्ट 7 सितंबर से लाहौर में शुरू होने का इम्कान।